میرے انتہائی واجب الکرام قابل قدر عزت و احترام کے لائق بزرگوں، شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے بعد اس سے بھی بڑھ کر ایک خیر و برکات والا مہینہ ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قسمت میں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے۔ خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب کو اس بابرکت مہینے تک پہنچائے، اور پہنچانے کے بعد اس بابرکت مہینے کے دن کو روزہ رکھنے کی، رات کو قیام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، شعبان جو لفظ ہے یہ عربی کے لفظ تشعب سے نکلا ہے۔ تشعب کا معنی پھیلانا ہے۔ اب شعبان کا معنی کیا ہوا اور اس کا نام شعبان کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس بابرکت مہینے میں رمضان المبارک کے لیے نیکی کو، خیر کو، بھلائی کو کیا کیا جاتا ہے؟ پھیلایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام شعبان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کے ساتھ رجب المرجب کے مہینے کے آغاز سے ایک دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اسی طرح آپ شعبان المعظم کے مہینے میں بھی اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ وہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان وبلغنا رمضان۔ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، اللہم بارکنا، برکت عطا فرما، کس میں؟ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ کس تک پہنچا دے؟ رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مجھے اور آپ کو درس ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث کی راویہ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو میں دیکھتی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر لگاتار روزے رکھتے کہ مجھے یوں لگتا کہ آپ پورا شعبان روزہ ہی رکھیں گے، ایک بھی روزے کو چھوڑیں گے۔ دوسرا اس حدیث مبارکہ کا جز ہے، اس میں اماں جی فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے، گویا کہ یوں محسوس ہوتا کہ سارا شعبان گزر جائے گا، آپ ایک بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر تیسرا جز اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ اماں جی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور چوتھا جو جز ہے اس حدیث مبارکہ کا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھے کرتے تھے وہ کون سا تھا؟ وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اسی طرح اماں جی کی ایک اور روایت ہے، وہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اماں جی فرماتی ہیں
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोज़े रखा करते थे, गोया कि यूं महसूस होता कि आप सारा शाबान क्या रखेंगे, रोज़ा रखेंगे। ये एक अलग सी रिवायत है। इसी तरह अम्मा जी से ही एक रिवायत मनकूल है, वो कंजुल उम्माल एक हदीस की किताब है, उसके अंदर मौजूद है कि अम्मा जी फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज्जम के महीने के अंदर रोज़े रखा करते थे, इस अंदाज के साथ, कसरत के साथ रोज़े रखते थे कि शाबान के महीने को रोज़ा रखते रखते रमज़ान के साथ क्या कर देते थे, मिला देते थे। इसी तरह एक हदीस मुबारका जामे तिरमिज़ी के अंदर है, मेरी और आपकी माँ हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हदीस मुबारका की राविया है, वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज्जम के महीने में रमज़ानुल मुबारक के अलावा जिस महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते थे वो शाबान का महीना था। शाबान के महीने के अलावा और किसी महीने में आप कसरत के साथ रोज़े नहीं रखा करते थे। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा शाबान, कितना शाबान, आधा शाबान गुजर जाने के बाद लोगों को रोज़ा रखने से मना फरमा दिया करते थे। अब मुहद्दिसीन इकराम ने, उलमा ने इसकी वजाहत की है, इसके नीचे शरह लिखी है कि भाई इसका ये मतलब नहीं कि भाई आधा शाबान जब गुजर जाए उसके बाद रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, बल्कि इसका माना और मफहूम ये है कि वो लोग रोज़ा ना रखें जो क्या है, कमज़ोर हैं। जो कमज़ोर हैं अगर वो रोज़ा रखते रहेंगे, पूरा शाबान रोज़ा रखते रहेंगे, तो फिर उनके लिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग कमज़ोर हैं, जिन लोगों के अंदर कुव्वत बर्दाश्त कम है, वो आधे शाबान तक यानी 15 शाबान तक रोज़ा रखें, 15 शाबान के बाद रोज़े को ना रखें। जो आधा दूसरा आधा है उसमें खूब खाएं पिएं और अच्छी जान बनाएं। जब रमज़ान का महीना आ जाए तो उस रमज़ान के महीने में दिन को क्या रख ले, रोज़ा रखे, और रात को क्या करे, क़ियाम करे। ये उसके लिए क्या है, बेहतर है। इन तमाम अहादीस से एक बात जो है वो समझ में आती है कि शाबानुल मुअज्जम के महीने में रोज़े रखना कोई फ़र्ज नहीं है, और रोज़े रखना कोई फ़र्ज नहीं, कोई वाजिब नहीं है। अगर फ़र्ज या वाजिब होता तो फिर इस तरह की रिवायात ना होती कि आप रखते और कभी ना रखते, कभी रखते और कभी छोड़ देते। इस तरह की तमाम तर रिवायात से इस बात का सबूत मिलता है कि भाई अगर कोई शख्स शाबानुल मुअज्जम के महीने में रोज़ा रखना चाहता है तो वो रख सकता है। बड़ी ही खैर व बरक़ात वाला मामला है, सवाब से खाली नहीं है, बल्कि पहले आम दिनों की बनिस्बत रमज़ान और शाबान के अलावा आम महीनों के बनिस्बत शाबान के महीने में जो बंदा रोज़ा रखता है उसको ज़्यादा सवाब मिलता है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है, अम्मा जी ही रावियाँ हैं इस हदीस मुबारका की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने अय्याम बीज के रोज़ा रखा करते थे। कौन से अय्याम बीज के रोज़े होते हैं? 13, 14 और 15 की। ये 3 रोज़े आपका मामूल था कि आप हर महीने रखा करते थे। अम्मा जी फरमातियाँ हैं कि कभी कभार ऐसा होता किसी उज़र की बिना पर शाबान के महीने, किसी उज़र की बिना पर अय्याम बीज के अगर रोज़े ना रख पाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो है वो शाबान के महीने में क्या कर लेते, कज़ा कर लेते। वो जो छोड़े हुए रोज़े थे उनको कब रखा करते थे, शाबानुल मुअज्जम के महीने में रखा करते थे। इसी तरह एक और रिवायत है जिसके रावी शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब-ए बराअत की रात यानी कि 15 शाबानुल मुअज्जम की रात को क्या किया करो, क़ियाम किया करो, और इसके दिन को क्या रखा करो, और रोज़ा रखा करो। इस हदीस मुबारका से इस बात का भी सबूत मिलता है कि अगर कोई 15 शाबान का रोज़ा रखना चाहता है तो वो रख सकते हैं। इसमें कोई कबाहत की बात नहीं, बल्कि क्या है, अजर का बायस है, सवाब का बायस है।
اگر 15 شعبان کی رات کو اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، بلکہ کیا ہے، جائز امور ہے، اجر کا باعث ہے۔ لیکن اس میں یہ بات جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے کہ بھئی یہ جو کام ہے 15 شعبان کا روزہ رکھنا یا رات کو عبادت کرنا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی پوچھے ہاں جی قاری صاحب 15 شعبان کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں کہوں نہیں رکھا ہوا ہے، تو آپ میں سے کوئی کہے باتیں تو بڑی سناتے ہو، آپ ممبر پر بیٹھ کر جو ہے وہ ہمیں تو سناتے رہتے ہو، خود جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، آپ جو ہے وہ کیا ہو، گناہگار ہو، آپ نے 15 کا روزہ نہیں رکھا۔ یا 4 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر یار مولوی ہمارا کیسا ہے، یار وہ حاجی صاحب کیسے ہیں، یار وہ پروفیسر کیسا آدمی ہے، باتیں تو کرتا رہتا ہے لیکن روزہ 15 شعبان کا نہیں رکھتا، یہ حق حاصل کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ فرض کے ترک کرنے پر بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض کا تارک ہے نا، اس کو بھی 4 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر اس کی بات کو اچھالنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو فرض واجب ہے ہی نہیں ہے، یہ تو مستحب عمل ہے، نفل عمل ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ زیادہ خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ بھئی کسی کو جو ہے وہ تانا نہ دیا جائے، کسی کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کہی جائے جس کی وجہ سے اس کے دل کو کیا پہنچے، تکلیف پہنچے۔ ہاں اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اگر کوئی دن کو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو کیا عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں یہ جو 5 سے 7 احادیث ہم نے پڑھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، فرمایا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے، اس کے متعلق چند ایک احادیث آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رمضان کے مہینے کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے ہم نے شعبان کے مہینے میں دیکھا ہے، شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی شعبان المعظم کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حوالے کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں محمد اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں محمد اس وقت کس حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، شعبان کے مہینے کے علاوہ آپ کو کسی اور مہینے میں اس قدر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیتا ہے جس شخص کو اللہ رب العزت نے اس سال کیا دینی ہو، موت دینی ہو، جس شخص کو اس سال مارنا ہو، اللہ رب العزت اس کا نام کس کے حوالے کر دیتا ہے، ملک الموت کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں محمد اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نام اللہ رب العزت ملک الموت کے حوالے کریں تو میں اس وقت کس حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے میرے محترم واجب الکرام، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے کے اندر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے ہم کیا رکھیں، روزے رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو کیا کریں، زندہ کریں۔ اسی طرح فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، شب برات کی رات، شب برات غنیت الطالبین بڑی مشہور کتاب ہے، کن کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ براعت کا جو معنی ہے وہ ہے چھٹکارا پانا، نجات حاصل کرنا، براعت کا مل جانا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ براعت کے 2 معنی ہیں۔ کتنے معنی جی براعت کے؟ 2 معنی۔ فرمایا کہ ایک معنی تو براعت کا یہ ہے کہ فرمایا کہ اس رات کو یعنی شب براعت کی رات کو جو بدبخت لوگ ہیں وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کیا ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ براعت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں ان کو اللہ رب العزت رسوائی سے، ذلت سے کیا کرتے ہیں،
بری کر دیتے ہیں، ان کو ذلت سے رسوائی سے بچا لیتے ہیں۔ شیخ صاحب نے ایک اور بات جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، کتنی عیدیں ہیں جی؟ کون کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسی طرح حضرت نے لکھا کہ بھئی فرشتوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات کی رات اور دوسری لیلۃ القدر کی رات۔ فرمایا کہ حضرت نے لکھا کہ مسلمانوں کے لیے دن میں عید ہے، کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے یا انسانوں نے رات کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ سونا ہوتا ہے۔ اور فرشتوں کے لیے رات کو عید ہے، کیونکہ فرشتے سوتے نہیں ہیں، نہ دن میں نہ رات میں۔ اسی طرح اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو ہے وہ لحاف پہ تشریف فرما تھے، بستر میں تشریف فرما تھے۔ میں نے جو ہے وہ اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ اما جی فرماتی ہیں میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا کیا ہے؟ قبرستان ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما جی فرماتی ہیں جب مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا عائشہ تجھے لگتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ نا انصافی کرے گا؟ اما جی نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، میں آپ کے پیچھے اس لیے ہو چلی کہ شاید کہیں آپ جو ہے وہ کسی اپنی دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات شب برات کی رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ بندوں کی کیا فرماتے ہیں؟ مغفرت فرماتے ہیں۔ مشارحین نے یہاں پر لکھا ہے کہ عرب کے اندر سب سے زیادہ جس قبیلے کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھی، جانور ہوا کرتے تھے، وہ کون سا تھا؟ وہ قبیلہ بنو کلب تھا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بھئی ایک بکری کے جسم کے اوپر کتنے بال ہیں، اور میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں، ایک بکری نہیں کہا، بکریوں کے بالوں سے زیادہ بندوں کی کیا فرماتے ہیں؟ مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اس رات کو مغفرت تو ہوتی ہے لیکن سارے لوگوں کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے محبوب نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے، ایک وہ بندہ جو شرک کرنے والا ہو، دوسرا وہ بندہ جو کینہ رکھنے والا ہو۔ جو کیا کرنے والا ہو؟ شرک کرنے والا ہو، کینہ رکھنے والا ہو۔ شرک کرنے والا چاہے مولوی ہو چاہے غیر مولوی ہو، چاہے پروفیسر ہو چاہے غیر پروفیسر ہو، شرک کرنے والا چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، شرک کرنے والا چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی ہو، وہ جب اللہ کی ذات و صفات کے اندر شرک کرے گا، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت ایسے بندے کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت اس کو جہنم کے نچلے درجوں میں داخل فرمائیں گے اور کبھی دوبارہ اس کو جو ہے وہ جہنم سے نہیں نکالیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کیا رکھتا ہے؟ کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ آج کل کا مسلمان کینہ رکھتا ہے، ہر دوسرا مسلمان کینہ رکھتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ یہ میرا شریکہ ہے، یہ میرا شریکہ برادری والا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اس سے سب کچھ چھن جائے، یہ سڑک پر آ جائے، یہ روڈ پر آ جائے، یہ کنگلا ہو جائے، اس کو یہ ہو جائے، اس کو وہ ہو جائے۔ بھئی تجھے کس مرض کی تکلیف ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو جتنا نوازنا چاہتا ہے نوازے۔ تو کون ہوتا ہے اس طرح کی رائے قائم کرنے والا کہ بھئی اللہ جو ہے وہ اس سے چھین لے، اس سے چھین لے؟ فرمایا کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہوگا اللہ رب العزت اس رات کے اندر اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 3 پر فرمایا کہ وہ بندے، وہ لوگ جو والدین کے کیا ہیں؟ نافرمان۔ معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، آج کے اس پرفتن دور کے اندر ایک گھر بھی ایسا نہیں بتا سکتے آپ جہاں پر آپ یہ بتا سکو کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی کیا ہے؟ فرمانبردار۔ اور یہ نہ سمجھو کہ چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے بچے ہوں چاہے جوان ہو، چاہے آج کے دور کے اندر وہ بندہ بوڑھا ہو چکا ہو، 40 سال کی عمر سے بڑا آدمی بوڑھا ہے،
40 साल से बड़े लोग भी माँ बाप के नाफरमान मिलेंगे, 40 साल से छोटे लोग भी माँ बाप के नाफरमान मिलेंगे, और 10 से 20 साल के लोग भी आपको माँ बाप के नाफरमान मिलेंगे। और यही लोग जो खुद माँ बाप के नाफरमान हैं, ये फिर अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी औलाद हमारी क्या हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं अगर अपने माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं हूं, मैं अपने माँ बाप के साथ जुबान दराजी करता हूं, बद कलामी करता हूं, उनकी इज्जत नहीं करता, उनका एहतराम नहीं करता, उनके साथ खैर खाही भलाई का मामला नहीं करता, मैं कसम उठाकर ये बात कह सकता हूं कि फिर मेरी औलाद भी, मैं ये ना तमन्ना करूं अपने रब से, मैं अपनी औलाद से ये उम्मीद ना रखूं कि मेरी औलाद मेरी क्या बनेगी, फर्मा बरदार बनेगी। पंजाबी में एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी बनी, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा, नहीं तो एक दफा आजमा के देख लो। अगर ये भी नहीं होता तो आप मुहासबा करके देख लो, आप इस चीज का मुशाहदा करके देख लो, आप इस चीज को अपने अजीज व अकरबा के अंदर, अहलो अयाल के अंदर, अपने गांव देहात के अंदर इस बात को देख लो कि जो लोग अपने माँ बाप के नाफरमान थे, उनकी औलाद भी उनका साथ वही असर कर रही है, बल्कि उससे बदतर कर रही है। हाँ, इल्ला कलील कोई हो तो वो ना होने के बराबर है। तो मेरे महबूब ने फरमाया शब बरात की रात को सारे बंदों की मफरत हो जाती है, लेकिन जो माँ बाप का नाफरमान होता है उसकी मफरत नहीं होती। चौथे नंबर पर मेरे महबूब ने फरमाया कता ताल्लुकी करने वाले की मफरत नहीं होती। माजरत के साथ आज के इस पुरफितन दौर के अंदर हर बंदा ये बड़े फख्र के साथ कहता है जनाब मौजान है। किस बात की मौज है? और यार कोई टेंशन ही कोई नहीं, चाची नु भी कोई नहीं बुलांदे, मामे नु भी कोई नहीं बुलांदे, ताए नु भी कोई नहीं बुलांदे, दादे नु भी कोई नहीं बुलांदे, फलाने नु भी कोई नहीं बुलांदे, कल्ले ही रहने जनाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा ये चाहता है कि उसके रिज़्क के अंदर, उसकी उम्र के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमा दे, उसको चाहिए कि वो रिश्तों को क्या करे, जोड़े। इसका दूसरा मफहूम ये है कि जो रिश्तों को तोड़ता है, जो रिश्तों को कता करता है, अल्लाह उसकी उम्र से भी बरकत को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अल्लाह उसके रिज़्क के अंदर जो बरकत है उसको भी क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। मादरत के साथ ये दुनिया है, खत्म हो जानी है, मैंने भी आपने भी मर जाना है, अपनी गलती भी हो तब भी इन अहादीस को मद्देनजर रखते हुए अपने रब से मगफरत करवाने के लिए, बख्शिश चाहने के लिए अपने अजीजों अकरबा से माफी तलाफी कर लेनी चाहिए। हाँ, मेरी किसी के साथ जो है वो अनबन है, मिसाल के तौर पर मैं आबद साहब से या आबद साहब मुझसे नाराज है, किस अल्लाह ना करे हो जाए, मौलवी का और इंतजामिया का नाराज होना बड़ी खतरनाक बात है। अगर बिलफर्ज वल महाल हो जाए, मैं जो है वो आबद साहब से जाकर क्या करता हूँ, माजरत करता हूँ, सर जी आप क्या हैं, बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे जो है वो कम अकली हो गई, बेवकूफ़ी हो गई, आप बड़े हैं, आप क्या कर दें, माफ़ कर दें। मैं माफ़ी मांगता हूँ, आबद साहब माफ़ी नहीं देते तो बाढ़ में जाइए। मैं मांग रहा हूँ ना, मैं अपनी तरफ से क्या हो गया, बरी उस जिम्मा हो गया। माफ करने वाला माफ नहीं कर रहा, अब वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ मुजरिम होगा। अल्लाह उससे पूछेगा हाँ भाई मेरा बंदा तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था, तू माफ नहीं करता, आज मैं रब भी तुझे माफ नहीं करता। तो इसलिए एक मर्तबा इन जैसी या इस हदीस मुबारक को मद्देनजर रखते हुए अपने अजीज़ो अकरबा से माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए, ताकि मेरी और आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात को क्या कर दे, मग़फ़रत फरमा दे। इसी तरह फरमाया कि इस रात को 5वां वो बंदा है जो कत्ल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि अभी तक इस 2026 तक हमारे यहाँ है ये बगैरती भी बहुत ज़्यादा है, बहुत आम हो चुकी है, लेकिन उस कदर नहीं है जिस कदर इससे पहले वाले मामलात में खराबी है। अल्लाह हम सबको इसमें भी जो है वो हिफाजत फरमाए। 6 नंबर पर फरमाया शराब पीने वाला आदमी, शराब का एक कतरा भी हराम है और एक गिलास भी क्या है, हराम है। शराब के अंदर ये नहीं है कि भाई मैं एक गिलास पी ले तो मुझे नशा नहीं आता, बाढ़ में जा, आता है कि नहीं आता, हराम है, हराम है। शराब पीने वाले आदमी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत नहीं फरमाते, चाहे वो हफ्ते में एक बार पीता हो, चाहे वो साल में एक बार पीता हो, चाहे वो 5 साल में एक बार पीता हो, अगर उसने अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं की तो ऐसे बंदे की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। फिर उसके बाद फरमाया 7वें नंबर पर जिना करने वाला जो बंदा है
चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जानी मर्द और औरत की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाते। 8वें नंबर पर फरमाया जो लोग जादू करते करवाते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। मैंने दरसे कुरान में भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि मैंने जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल के करीब जो है वो एक आमिल के साथ वक्त गुजारा था, उनकी सोहबत के अंदर रहे थे, उनकी शागिर्दी इख्तियार की थी। तो हमने जो कुछ वहाँ देखा, सीखा नहीं सिर्फ देखा, अल्लाह की पनाह है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं और लोगों में से 99% औरतें आती हैं, 99% औरतें आती हैं और ऐसी ऐसी बकवास करती हैं आकर, ऐसी ऐसी बातें करती हैं आकर कि वो बंदा अपने खामद के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ नहीं कर सकता, जो वहां पर आकर किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे के सामने बैठकर बकवास कर रही होती कि भाई फलां को ये हो जाए, फलां को ये हो जाए, फलां को ये हो जाए, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, बस मेरी जो डिमांड है वो आप क्या कर दें, पूरी कर दें। फरमाया जो बंदा जादू करता करवाता है, ऐसे बंदे की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाते। फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं जिन रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की हर दुआ को क्या फरमाते हैं, कबूल फरमाते हैं। कितनी रातें हैं? मादरत के साथ पहली जो रात है ना, हर महीने में 4 से 5 दफा आती है। पहली रात हर महीने में 4 से 5 दफा आती है मादरत के साथ। अगर हम यहाँ पर 200 बंदे बैठे हुए ना, मुझे नहीं पता कितने, मादरत के साथ अंदाजा लगा रहा हूं, अगर 200 बैठे हुए, 200 में से 199.5% जो है वो हम इस रात से क्या है, काफिल है। हमें पता है, मैं नहीं ये हदीस मुबारक यहां पर तीसरी दफा बयान कर रहा हूं, कम बेश 2-2.5 साल के अंदर तीसरी दफा बयान कर रहा हूं, और मैं ये बात कर रहा हूं, अल्लाह करे जो मैं करने लगा हूं मेरी कही हुई बात झूठ हो जाए। जिस दिन मैं ये बात करता हूं, जिस दिन ये हदीस सुनाता हूं मिंबर रसूल पर बैठकर, और ये हदीस भी जो है वो कोई ये नहीं है मनगढ़ंत, सही हदीस है, ये भी लोगों को मुगालता होता है। तो जिस दिन इस हदीस को बयान किया जाता है, खुदा की कसम उठाकर कहा जाए मुझ पर और आप पर उस दिन भी असर नहीं होता कि मैं और आप यही इरादा कर लें कि यार चलो इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मतुल मुबारक से जो है मैं इस हदीस पर क्या करूंगा, अमल करूंगा, आइंदा साल मैं ये इस हदीस पर क्या करूंगा, अमल करूंगा, आज से मैं इस हदीस पर क्या करूंगा, अमल करूंगा। मुझे ये है कि मैंने अपनी तकरीर खत्म करनी है, आपको ये है कि आपने 2 रकत पढ़नी है, अल्लाह पर कोई एहसान देना है, चाटना है और घर को जाना है। मुझे अपनी पड़ी मादरत की, मुझे अपनी पड़ी हुई है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को बचा लूं, मैं अपनी नौकरी बचा लूं। आपको अपनी पड़ी हुई है कि आप दुनिया वालों के सामने अच्छे हो जाए, कि भाई ऐसा ना हो मैं जुमे के वक्त घर में रहूं, बीवी डांटे, बच्चे जो है वो ताने दें, माँ बाप जलील करें, शर्म कर, दफा हो, जुमा है जाके पढ़, और बाहर जाऊं बाहर वाले तंग करें। बस इस वजह से मस्जिद में आकर जो है वो अल्लाह पर एहसान करते हैं, 2 रकत पढ़ते हैं, होगी है जो सुनना सुनाने उसमें एक भी बात हदीस से हटकर नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस 30-35 मिनट के अंदर कमो पेश मैंने 20 के करीब हदीस आपको सुनाई है। खुदा की कसम अगर एक हदीस पर भी आपने अमल कर लिया, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी की वजह से मेरी और आपकी क्या कर दे, मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि सबसे पहली रात जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की तरफ से जो दुआ भी की जाती है, जो इल्तिजा भी की जाती है, जो दरख्वास्त की जाती है, अल्लाह उसको कबूल फरमाते हैं, वो शब जुमा है, यानी कि जो रात गुजर गई है जुमा की रात है। फरमाया दूसरे नंबर पर रजबुल मुरज्जब की पहली रात है, तीसरे नंबर पर 15 शुअबानुल मुअज़्ज़म की रात है जो अन करीब 11-12 दिनों के बाद आने वाली है। और फरमाया चौथे नंबर पर ईद उल फितर की रात जिसको क्या कहते हैं, लैलतुल जायज़ा कहते हैं। और नंबर 5 पर फरमाया ईद उल अज़हा की रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा गया सुना गया है उसको समझकर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।